मैडम आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो उस रिगार्डिंग ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? देखो आज मैं ज्वाइन किया दोबारा तो सब तो पहला वाहिगुरु का शुकराना करते हुए अपने सारे पंजाब के धर्म गुरुआं का शुकराना करते हुए उन्होंने मैंने कॉल की। मैंने बड़ा माण है अपने पंजाब से मीडिया का शुकराना करते हुए तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद क्योंकि तुसी सारिਆਂ ने मैंने बहुत फोन किए ਜਦੋਂ सरकार दी नोटिफिकेशन सिंगल बंदे ने क्योंकि यह कमीशन नूं रन करने कमीशन की सक्सैस का राज 98 तो कमीशन बनया होया जिहड़ा इहदा श्रेय वे मेरा कल्ली दा नहीं हैगा। मैं तो एक वाहिगुरु ने मैनू जरिया बनाया पर जिहड़ा तुसी लोगों ने सपोर्ट किया असली क्रेडिट मीडिया नूं ही जांदा है। जिथे जिथे मैं नहीं पहुँच पाई तुसी मैनू उत्थे उत्थे लैके गए आवाज़ बने मेरी ते तुहाडा सब दा तहे दिल नाल शुक्रिया। तो एक बंदे नाल ना गल करन दा उदों एक रीजन सी कि असी अपने सम्मान की लड़ाई नूं लैके जिहड़ा एक रीजन सी सरकार दा एक क्वेश्चन रेस किया जिहड़ा सरकार ने मेरे ते कि एक्सटेंशन देण दा प्रावधान नहीं सी इस करके मैनू रिमूव किया गया। तो जिहड़ा एक रिमूव शब्द मैनू तंग कर रहा सी क्योंकि मेरा यह मनना है 5 साल सरकारां बदल जांदियां ने मुख्यमंत्री दे चेहरे बदल जाते हैं। पूरे पंजाब की जनता की तरह एक नवी सरकार साडी स्टेट आई मैं भी उस प्रजा का ही एक हिस्सा वां। एक आम औरत के नाते भी मेरा भी हक बनता सी मेरिया भी नवीं होप्स उम्मीदां ने क्योंकि मनीषा गुलाटी ने 2018 की जदों की कमीशन ज्वाइन की जे कोई भी यह साबित कर दे टिल डेट तक कि मैं कभी किसी को पूछा है कि तुसी किस पार्टी तो हो सारे ही पार्टियां दे लीडर मेरे नाल गल करते रहंदे सी पर मैं कभी पक्षपात नहीं किया। आम आदमी की सरकार बनन तो पहला भी मैं जो चंडीगढ़ धरने ते इन्हां दी टीम बैठी हुई सी शायद तुसी सारे गवाह हो मैं अपने पेज ते उन्हां दी पोस्ट शेयर करके उन्होंने सपोर्ट किया क्योंकि मेरा मनना है कि कानून की सीट ते बह के तुसी संविधानिक सीट जिन्हों एक नाम दिता होया संविधानिक सीट ही है साडे कोल उन्नियां ही सिविल कोर्ट दीयां पावरां ने तुसी पक्षपात नहीं कर सकते डिपेंड करता है पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी भी। पर मेरा हमेशा तो विश्वास कर्म विच रहा है कि तुसी अपना मैं कभी भी किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं किया पॉलिटिक्स नहीं की और ना ही आने वाले समाज करांगी। तो मेरा कंसर्न यही सी कि जिहड़ा एक रिमूव शब्द मैनू तंग कर रहा सी कि मैं 5 साल तो जो मेहनत की 98 तो जिहड़ा कमीशन बनया होया 17 सैक्टर की 85 सीढ़ियां चढ़ के जदों मैं बनी ऊपर गई कैप्टन अमरिंदर सिंह जी और महारानी परनीत कौर ने जिन्होंने मैनू इस सीट ते विश्वास भरोसा करके मैनू बिठाया पर मेरा यह मनना है सरकारां बिठा देंदियां ने ते करज तुहाडी तुहानू अगे लैके जांदी है। उस 85 सीढ़ियां तो चढ़ते चढ़ते मैं गिर भी पई मेरे 2 पैरों की हड्डियां टुटियां कोविड दे विच भी मैं गवाह वे सोशल मीडिया कि मैं कोविड भी काम करती रही उत्थों लैके इत्थे तक दा सफ़र ऑफिस चेंज कराना सब तो वड्डा एक चैलेंज रहा। हालांकि मुख्यमंत्री साहब नाल बड़े ही पर्सनल परिवारिक रिश्ते होने के बावजूद भी जो डिपार्टमेंटल काम में वो बड़ा पीड़ाजनक रहा काम करवाना क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर का काम नहीं सी ऑफिस शिफ्ट करना उन्होंने ऑर्डर ही देने सी तो बड़ा एक पीड़ाजनक रहा कि 98 तो बाद कि बजुर्गों को उत्ते नहीं चढ़ाया जाता सी ते मेरा इत्थे तक का सफ़र तो तुहाडे रिमूव शब्द तंग कर रहा सी। फिर उसी गल ते आने कि अपने मान सम्मान की लड़ाई नूं लैके कि एक्सटेंशनस जिहड़ा सरकार का एक क्वेश्चन रेस सी कि एक्सटेंशनस देण दा प्रावधान नहीं है जदों दा कमीशन बनया है मेरे तो पहले जिन्नियां भी चेयरपर्सन रही ने सब नूं एक्सटेंशन मिली है और सारियां ही स्टेट्स एक्सटेंशन मिलदियां ने चाहे वो दिल्ली होवे राजस्थान हरियाणा हिमाचल छत्तीसगढ़ जिथे भी होवे एक्सटेंशनस मिलदियां रही ने यह प्रावधान है सिर्फ इस सम्मान की लड़ाई नूं लैके ते मैं बड़े दिल तो पंजाब हरियाणा मानयोग हाई कोर्ट का दिल तो शुक्रिया करदी हाँ कि मेरी इस सम्मान की लड़ाई नूं उन्होंने ध्यान नाल सुनिया और सीनियर एडवोकेट चेतन मित्तल जी ने मेरा पक्ष रखिया और मैनू यह ऑनर दिता उनदे नाल ही पंजाब सरकार का शुक्रिया करदी हाँ कि उन्होंने यह फैसला वापस लिता ते मैनू उम्मीद है कि आने वाले समय जदों दी यह सरकार बनी है मेरे और इन्हां दे विचे एक बातचीत चल रही है पर ऑफिसर विचे ने
मेरे वास्ते मेरा रेजिग्नेशन बहुत छोटी चीज़ है, बहुत माइनर है। मैं जिस शिद्दत ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਚੇਅਰ ਤੇ ਰਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹਾਂ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 5 ਸਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੇਸ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਪਣੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਬੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸੀਟ ਤੇ ਰਹਾਂਗੀ, ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਮੈਡਮ ਕੱਲ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਹਟਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਏ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਏਜ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਮੈਡਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਕੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਕੰਸਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਬਣਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਆਸਤ। ਪਰ ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕਿ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਵੀ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ। ਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ, ਮੇਰਾ ਕੰਸਰਨ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ। ਪਰ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕੁਝ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਟਰ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਸ ਨਹੀਂ, ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਟਰ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਟ ਤੇ ਰਵਾਂ ਨਾ ਰਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਟਾਣਾ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਪੋਸਟ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਸੀਐਮ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਲੇ ਇਹਦੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਪਰਸਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ? ਨਹੀਂ, ਸਥਿਤੀ ਕੀ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਫੇਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੇਲ ਬੜੇ ਹਰਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, NRI ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੂਬਰੂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਫ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲਈ, ਕੰਸਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋ, ਬੀਇੰਗ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ? देखो, मैं किसी भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट मैं इस चेयर पे बैठ के नहीं दांगी, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना मेरा बनदा ही नहीं। मैं 2011 तो लोग मैनू MLA बनाते आ रहे हैं, प्रधानमंत्री की वॉल ते जे मैं कोई कमेंट करती हाँ तो लोग कहते PM तो टिकट मंगती है। तो मैं पॉलिटिकल किसी भी मनीषा गुलाटी एक ऐहो जी मेरा अपना एक वजूद है कि मैं ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਬੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ, ਚੇਅਰ ਤੇ ਰਹਾਂ ਨਾ ਰਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਡਰਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸਿਆਸਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਨੇਗੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚਹੇਤੇ ਨੂੰ ਸੀਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਔਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਚ ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਅਗਰ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਹਾਲੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚ ਹਾਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਤੇ ਛੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੁਝ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ। ਇਹ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਮਾਰਫਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ? शिकायत तो रेगुलर फोन आने बंद हो गए ने। 32 शिकायत वापस लोग लै गए ने आके कि असी मैडम तो ही कराना सी। तो मेरे को शब्द नहीं है। लोगों ने मेरे ते जड़ा विश्वास किया उनके लिए मेरे को शब्द नहीं है। तो 45,000 प्लस मेरे को WhatsApp आए पे ने ਜਿਹੜੇ कि मेरे लिए पढ़ना बहुत मुश्किल है। लोगों के कंसर्न प्यार ली कि मैं ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਹਾਂ ਹੋਰ ਰਹਾਂਗੀ, ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹਾਂਗੀ। 2-3 ਕੇਸ ਬੜੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮੈਰਿਡ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕੇਸ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਤਰਦੇ ਆਈ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਲਟ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਨੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਚਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਬੋਤਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾ ਮੈਂ ਨਚਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 100 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਏ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਰਹੂੰਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਕੇ ਰਹੂੰਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਰਿਮੂਵ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਾਏ ਮੈਟਰ ਚਾਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਫਿਰ ਗਲਤ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੇ ਗਲਤ ਉਹ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਮੈਂਟਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੈ ਇਹ ਗਈ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ। ਬਹੁਤ ਦੁਖਦ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਲ ਆਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਕੀਤੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ WhatsApp ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮੇਲ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਸਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੋਈ ਔਰਤ ਦਾ ਅਸਤਿਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਮੇਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲੀਵ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨਾ ਮਾਂ ਨਾ ਪਿਓ ਖੋਏ ਜਾਣ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਲੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੋਲਵ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਬੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸਾਂ ਬੈਸਟ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕੰਮ, ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੀ, ਯੂਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਹਾਂਗੀ। ਜੋ ਬੈਸਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 32 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਫਿਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ? ਆਲਰੇਡੀ ਅਪੀਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਥਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਂਚਲ ਫੈਲਾਨੀ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਹੰਝੂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਫਿਸ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ
ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 14-15 ਦਿਨ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀ ਅੰਬੈਸਡਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਪਲਾਨ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੇਅਰ ਤੇ ਰਹੀਏ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।